سب سے پہلے بات کریں گے جنرل انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر 345 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر 690 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ جنرل انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر 345 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر 690 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ این اے 96 سے 29 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، جبکہ این اے 97 میں 25 امیدوار سامنے آئے۔ این اے 100 میں 32، این اے 101 میں 40 اور این اے 102 میں 48 امیدوار سامنے آئے۔ این اے 103 میں 53 امیدوار مد مقابل ہیں۔ چودھری ندیم، ذوالفقار احمد، محمد علی خان بلوچ، پی پی 96 سے 41 امیدوار، پی پی 98 سے 22 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی پی 99 سے 39 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنرل انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر 345 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر 690 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عام انتخابات، ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی جاری، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ چنیور، سمندری اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ توسیع ختم ہو گئی۔ چنیوٹ میں قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے 130 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ این اے 93 سے 25، این اے 94 سے 45 امیدوار سامنے آئے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 94 کے لیے 15، پی پی 95 کے لیے 18، پی پی 96 کے لیے 13 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 97 کے لیے 22 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ 6 حلقوں سے 6 خواتین امیدوار بھی میدان میں اتری ہیں۔ چک جمرہ میں پی پی 98 سے 22 امیدوار سامنے آ گئے۔ سمندری میں این اے 98 سے 24 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ پی پی 104 سے 32، پی پی 94 کے لیے 15 امیدوار میدان میں اترے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ مجموعی طور پر 199 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ این اے 105 سے 15، این اے 106 میں 18 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ این اے 107 سے 23 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 119 سے 21، پی پی 120 سے 20 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 121 سے 20، پی پی 122 سے 20، پی پی 123 سے 30، پی پی 124 سے 22 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ جنگ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے 65 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عام انتخابات، سیاسی پارا چڑھنے لگا۔ جنگ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے 65 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں سے 167 امیدوار انتخابی میدان میں اتر آئے۔ متعدد امیدواروں نے آخری روز کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ جی شکر الحمدللہ، میں نے این اے 109 سے بھی ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں اور پی پی 127 سے بھی ہم نے جمع کرائے ہیں۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ضمنی الیکشن میں نے حصہ لیا تھا اور 40,000 ووٹ میں نے پی پی 126 سے حاصل کیے تھے۔ اس بار انشاءاللہ ہم مل کر خدمت کا ہم نے پروگرام کیا ہے اور جنگ کی عوام پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی، پہلے بھی نون لیگ کی طرف سے میں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس بار بھی انشاءاللہ مجھے میرے قائدین نے حکم دیا ہے کہ آپ ڈاکومنٹ جمع کرائیں۔ حلقہ پی پی 127 کے لیے میں نے ایم پی اے کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ میرا منشور جو ہے نا عوام کی خدمت ہے۔ وہ خدمت لوگ نا کچھ کس انداز سے کرتے ہیں، کوئی کس انداز سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں کونسلر رہا ہوں، میرا حلقہ باب آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم دن رات لوگوں کی خدمت بے لوس۔ سوچ یہ ہے کہ میں جنگ کی ترقی کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے اور ایم پی اے میں اگر سیٹ ون کرتا ہوں تو جنگ کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خدمت کے لیے۔ اور جنگ میں بہت زیادہ مسائل ہیں، سیوریج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، جنگ ڈویژن کے پرابلم ہے، اس کے لیے میں خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ میں قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر 232 امیدوار مد مقابل۔ الیکشن شیڈول کے مطابق امیدواروں کے نام کی غیر حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ عام انتخابات کا بڑا مارکا، بڑی تیاریاں، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ فیصل آباد میں بڑی تعداد میں امیدوار سامنے آ گئے۔ نون لیگی رہنما اور سابق وزیر مملکت چودھری عابد شیر علی سمیت چودھری اظہر جاوید گجر اور میاں طاہر جمیل سمیت سینکڑوں امیدواروں نے آج کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔
انتخابات کا پہلا اور اہم مرحلہ مکمل ہو گیا۔ الیکشن 2024 میں حصہ لینے کے لیے فیصل آباد کے متعدد سیاستدان کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری روز ریٹرننگ آفس پہنچے۔ لیگی رہنما اور سابق وزیر مملکت چودھری عابد شیر علی اور سابق MP میاں طاہر جمیل گھوڑوں پر سوار ہو کر کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے۔ امیدواروں نے کاغذات جمع کراتے ہوئے جیت کے دعوے بھی کر دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کی کروڑوں عوام کی دعاؤں سے نواز شریف صاحب پھر میدان عمل میں ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی عوام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ نواز شریف جب بھی آیا پاکستان نے ترقی کی۔ مجھے فخر ہے اپنی لیڈرشپ پر کہ جب بھی ان کو مشکل وقت میں پاکستان دیا جاتا ہے وہ پاکستان کو ترقی دیتے ہیں، وہ پاکستان کو امن دیتے ہیں، وہ پاکستان کی مہنگائی سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جن مشکلات میں اب پاکستان گھرا ہوا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اس بھنور سے نکالے۔ فیصل آباد سے شراز کالو اور اظہر جاوید گجر کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے۔ سٹی جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ میری خواہش تو ہے کہ پارٹی جو ہے، جو اس پارٹی کا مینیفیسٹو بھی ہے کہ یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ پارٹی اس کے مطابق جو ہے یوتھ کو اکوموڈیٹ بھی کرے گی۔ پارٹی اگر مجھے ٹکٹ دیتی ہے، ٹکٹ ایوارڈ کرتی ہے، تو میں ماضی میں بھی میری یہ ریت رہی ہے کہ جب مجھے موقع ملا میں نے پارٹی کی اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے دن رات ایک کیا۔ انشاءاللہ اگر پارٹی نے مجھے موقع دیا تو یہ سیٹ جیت کر میں میاں محمد نواز شریف کو تحفہ دوں گا اور اس حلقہ کی عوام کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھوں۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد کل سے جانچ پڑتال شروع ہوگی، جبکہ جنوری کو کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ کیمرامین جنید کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ اور فیصل آباد کی سیاست سے اہم خبر، چودھری نذیر خاندان قومی سیاست سے دستبردار ہو گئے۔ چودھری عاصم نذیر 2018 کے انتخابات میں چک جھمرا سے MNA منتخب ہوئے۔ چودھری عاصم نذیر نے مخالف امیدوار کو 61,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ چودھری عاصم نذیر کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ چودھری عاصم نذیر کے بھتیجے مسعود نذیر بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر۔ مسعود نذیر 2018 میں 8,500 ووٹوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہارے تھے۔ 61,000 ووٹوں سے شکست دی گئی۔ چودھری عاصم نذیر کے بھتیجے مسعود نذیر بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ مسعود نذیر 8,500 ووٹوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہارے تھے۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مخصوص سیٹوں پر خواتین کی فہرست جاری۔ پرانی نون لیگی خواتین کا نام فہرست سے نکال دیا، جبکہ نئے چہرے سامنے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کی سابق MPA عائشہ رجب بلوچ اور سابقہ MPA ڈاکٹر نجمہ افضل کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا۔ ڈویژنل صدر نون لیگ عظمہ راجہ قدسیہ بطول کو مخصوص سیٹوں پر ٹکٹ مل گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں مخصوص سیٹوں پر خواتین کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پرانی نون لیگی خواتین کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں خواتین کے نئے چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلے، فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مخصوص سیٹوں پر خواتین کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پرانی نون لیگی خواتین کا نام فہرست سے نکال دیا گیا، جبکہ نئے چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سابقہ MNA عائشہ رجب بلوچ اور سابقہ MPA ڈاکٹر نجمہ افضل کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جڑاوالا مرزا ارشد بیگ کے کاغذات نامزدگی جمع۔ مرزا ارشد بیگ NA96 PP 101 سے الیکشن لڑیں گے۔ مرزا ارشد بیگ جڑاوالا میں MPA اور MPA کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے NA96 کے لیے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر AC جڑاوالا عبدالحنان خان کو جمع کرائے۔ PP 101 کے لیے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر اور CO جڑاوالا یاسر رضا گیلانی کو جمع کرایا۔ مرزا ارشد بیگ نے سال 2018 کے الیکشن میں بطور آزاد امیدوار حصہ لیا تھا۔ احمد ارسلان، شیخ اللہ دتا، ایڈوکیٹ عتیق الرحمان، کونسلرز مہر عرفان، شوکت شیرازی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کرسمس کے لیے گھر جانے والوں کا ریلوے اسٹیشن پر رش۔ کرسمس کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے مسیحی برادری کا آبائی شہروں کو سفر، تمام ٹرینوں کی بکنگ فل ہو گئی۔
क्रिसमस नाम है खुशियों का, दोस्तों और प्यारों से मिलने का। क्रिसमस अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी मसीहियों के घरों को रवानगी। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मिल्लत, कराक्रम, पाकिस्तान, रहमान बाबा एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनों की बुकिंग फुल हो गई। मसीही बरादरी अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश है। मसीही बरादरी का कहना था कि अपने रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाएंगे। क्रिसमस हमारे लिए खुशी का दिन है जिसे अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई शहरों को जा रहे हैं। हम इस वक्त अब्दुलकीम से आ रहे हैं और चिन्नौर जा रहे हैं। अपनों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ पूरी फैमिली जा रही है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि सब मसीह बहन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस और एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस मनाने अपने प्यारों के पास आबाई इलाकों में पहुंचने के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेनों में एडवांस बुकिंग भी बंद है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद क्रिसमस ट्रीज और सजावट के सामान से घरों को सजाने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में क्रिसमस की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। गिरजाघरों और मसीही घरानों में रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से क्रिसमस ट्री सजा दिए गए। मसीही बच्चे, खवातीन और मर्द नए मलबूसात, जूते और दीगर बनाव सिंगार की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन का कहना था कि क्रिसमस की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। शॉपिंग तो बहुत अच्छी है। हम सुबह से निकले हुए हैं, अभी शाम हो गई, अभी कोई पता नहीं वापस कब जाएंगे। और ये ट्री है, ये खरीदने के लिए लेके आने हैं। और क्रिसमस की और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त हम घर को डेकोरेशन करा रहे हैं। इसके साथ हमारे चर्चेस की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई है। इसके अलावा हम जब भी शाम को प्रेयर के लिए जाएंगे, वहाँ पे उनके पाकिस्तान के लिए और उनके लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम अक़लियत के लिए हम प्रेयर करेंगे। मसीही बरादरी का कहना था कि साल क्रिसमस त्यौहार पर दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं। बच्चों के लिए और घर को सजाने के लिए सामान खरीदने आए हैं। सर, जब दिसंबर स्टार्ट होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो हम ट्री भी लेने आते हैं, लाइटिंग भी लेने आते हैं, खिलौने वगैरह लेने आते हैं ट्री के लिए। ठीक है, तो हम सामान बहुत ज़्यादा खरीदने आते हैं। क्रिसमस ट्री की सजावट हो या बच्चों के लिए तोहफे, क्रिसमस का दिन करीब आते ही मसीही बरादरी का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा साथी रिपोर्टर फसीन नकवी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावर लूम्स इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावर लूम्स मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 बुरा तरीन साल। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा। फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गईं। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज तक यूनिट हो चुका है। और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज़ पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें, इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालिकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। विस्कोस धागे की कीमत में मामूली कमी। धागे की फी कोन 9 रुपए सस्ती 203 रुपए में मिलने लगी। सनतकारों ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। वेस्कोस धागे की कीमत में मामूली कमी। धागे की फी कोन 9 रुपए सस्ती 203 रुपए में मिलने लगी। सनतकारों ने कमी को नाकाफी करार दिया। कहा, कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। बोले, महंगे धागे का मुतबादल तलाश कर लिया था। साल भर का स्टॉक खत्म करने के लिए धागा कंपनियों ने कीमतें कम की हैं। कारोबार का तसलसल बरकरार रखने के लिए सनतकारों ने धागा कंपनियों से फी कोन 150 रुपए कम करने का मुतालबा कर दिया। धागे वालों ने भी वही तरीका इस्तेमाल किया है। विस्कोस जो है इस वक्त पाकिस्तान में इतना महंगा हो गया है कि ये जो है 2 से 3% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने इसकी मुतबादल तलाश कर ली? बिल्कुल तलाश कर लिए और पॉलिस्टर चला रहे हैं और बहुत अच्छी किस्म का, फाइन किस्म का तमाम कंपनीज पॉलिस्टर बना रही हैं
और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज ने विस्कोस बनाना छोड़ दिया है, तो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है विस्कोस का बना हुआ, तो जो बिक ही नहीं रहा, तो इन्होंने उसकी कीमत में 5-6 रुपए कमी की है। पॉलिस्टर, रेशम और स्टेपल की कीमत भी कम की जाए। सनतकार कहते हैं धागा कंपनियों को पाबंद किया जाए, धागे की कीमतें कम होते डॉलर के साथ मजीद कम करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद में एतवार बाजारों की रौनकें फीकी पड़ने लगी। खरीदार कहते हैं मांद पड़ते बाजारों की रौनकें ज़िलाई हुकूमत चाहे तो दोबारा बहाल करा सकती है। फैसलाबाद के हफ्तावार बाजारों में सहूलत है और ना कुछ सस्ता। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद में अतवार बाजारों की रौनकें फीकी पड़ने लगी। स्टॉल मालकान सड़क किनारे सामान चटाइयों पर लगाने पर मजबूर हैं। दुकानदार कहते हैं स्टॉल्स ना होने से ग्राहकों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। खरीदार बोले मानद पड़ते बाजारों की रौनकें ज़िलाई हुकूमत चाहे तो दोबारा बहाल कर सकती है। कोई गरीब बंदा लै नहीं सकता, ना कोई लैके पा सकता ਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਆਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀਆਂ महंगाइयाँ, जुत्ती लेनी बड़ी औखी है, कपड़ा लेना लीड़ा औखा है। महंगाई के बायस खरीदारों की कुव्वत खरीद सस्ते बाजारों में भी जवाब दे चुकी है। मुतवस्सित तबके ने जिला इंतजामिया से इन बाजारों की हालत दुरुस्त करने की अपील की है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर परेशान है फकीरों से, गदागरों से। महकमा सोशल वेलफेयर की गदागरी के खिलाफ मुहिम ठप। शहर की अहम शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों का रश। गदागरों के गौल शहरियों को लूटने में मसरूफ। फैसलाबाद में फकीरों और गदागरों ने आफत मचा दी। महकमा सोशल वेलफेयर की गदागरी के खिलाफ मुहिम ठप हो गई। शहर की अहम शहराओं और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों का रश। गौल के गौल शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं भिखारियों को रोकने के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। देखकर बड़ा दुख होता है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए बकायदा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो काम पर, इनको सारा ये सोशल हेल्थ देना चाहिए वहाँ को। शहरियों का मजीद कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर सबसे ज्यादा रश भीख मांगने वालों का होता है। भिखारी खवातीन के साथ बच्चे भी होते हैं। छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता है और आवाम हमदर्दी में इन्हें पैसे भी देती है। ये मेन शराब पे हैं और इनको कम होना चाहिए। और अभी हम आए हैं, छोटे साथ बच्चे भी हैं और ये बच्चों को आगे कर देते हैं, बड़े खुद पीछे चले जाते हैं और बच्चे जो हैं वो ऐसे सेक्शन से बोलते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है और उनको देने पड़ जाते हैं। वो फिर पीछे भी नहीं जाते, वो पीछे पीछे टांगे पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं। गरीब होना जुर्म नहीं, मगर अपने आप को दूसरों का मोहताज बनाना इखलाकन जुर्म है। पुलिस को चाहिए कि गदागरों, बेस बदल कर भीख मांगने वालों और जाली मजदूरी का रूप धार कर हमदर्दियां समेटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और कमालिया की आवाम के लिए खुशखबरी, रेस्क्यू 1122 में 5 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह कर दिया गया। मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस से मरीजों को फौरी तिबी इमदाद मिलेगी। कमालिया में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। रेस्क्यू 1122 की 5 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर, रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर फराज मुनीर, सरदार अदनान डोगर, सरदार अरशद गुजर समेत दीगर की शिरकत। चौधरी शाहिद इकबाल गुजर का कहना था शहरियों के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। मैं तो अरसा दराज से ये बार बार बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में खासतौर पंजाब में बहुत से अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो 1122 का अदारा है इसकी मिसाल नहीं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है। मैं हमेशा इनके साथ, जब भी मुझे इन लोगों ने बुलाया तो मैं शौक से आया हूँ। मेरा भी ये दिल करता है कि ये जितना भी नेकी का काम है ना, बाकी कामों से बेहतर ये काम है। कमालिया के अंदरूनी मकामात जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती वहाँ मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया है। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक कहते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मौजूद होंगी। चौधरी शाहिद गुज्जर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रेस्क्यू 1122 कमालिया को एक अदद एम्बुलेंस अतिया की जो 2,50,000 किलोमीटर चल चुकी है और कई जानें बचा चुकी है। जी, ये चूँकि कमालिया जो है छोटा शहर है, इसमें सड़कें बड़ी छोटी छोटी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव को देखने के लिए हमने मोटर बाइक सिस्टम जो है वहाँ शुरू किया है। जो छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होती, मरीज को फर्स्ट एड सिर्फ एट दी स्पॉट देनी पड़ती है, तो उसके लिए रिस्पांस टाइम भी इसका बहुत जल्दी है। हम लेस देन 4 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच जाते हैं और इसमें सारी फर्स्ट एड की सहूलियत हैं।
ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے شرکا کو ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو فرسٹ ایڈ دیے جانے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان خان، CT 41 کمالیہ۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہیں اور دیکھتے رہیے CT 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں سب کی۔